सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। मैं अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज दी वड्डी खबर दे नाल। सिद्धू दे उत्ते शिकंजा कस लिया है। विजिलेंस ने सिद्धू दे जिहड़े करीबी ने उन्हां दे उत्ते शिकंजा कसिया है। विजिलेंस दी जांच चल रही है। सिद्धू दे करीबियां दे उत्ते मामला जिहड़ा है वो लैंड डील नूं लैके गड़बड़ियां दा मामला सामने आया है। उस दे विच जांच चल रही है विजिलेंस दी ते तार किते ना किते नवजोत सिद्धू तक भी जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इस दे विचाले सियासत भी काफी गरमाई है ते इस सारे जांच दे विचाले नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं टैग करके नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों लिखा गया है, मोस्ट वेलकम, कृपा करके अपनी पूरी कोशिश करो। सिद्धू दे करीबियां दे खिलाफ यह जांच विजिलेंस दे वल्लों की जा रही है। सिद्धू दे करीबियां ते वित्ती गड़बड़ियां दे इल्जाम लाए गए ने। नवजोत सिंह सिद्धू दे जिहड़े करीबी ने, नवजोत सिंह सिद्धू ते नवजोत कौर सिद्धू दे जिहड़े करीबी ने, उन्हां दे उत्ते वित्ती गड़बड़ियां दे इल्जाम ने। लैंड डील दे मामले दे विच इल्जाम लगे ने ते उस दे विच विजिलेंस दी जांच चल रही है। हुण इस विजिलेंस जांच दा सामने आउणा, ये इल्जाम लगने किते ना किते वख-वख सियासी पार्टियां दे वल्लों ये भी अंदाजे लाए जा रहे हैं कि क्योंकि पिछले दिनों दे विच लगातार नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हमले करते नजर आ रहे सी, ट्वीट वॉर चल रही सी। वख-वख मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ चुप्पी साधी हुई है, लेकिन वख-वख सियासी पार्टियां नूं जरूर हमले करने का मौका मिल रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी सिद्धू दे साथ दे विच आके खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के आगुआं ने कहा है कि सिद्धू पिछले दिनों दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जिस तरीके के हमले बोल रहे सी, बेअदबी मामले नूं लैके खास करके सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बार-बार हमले कर रहे सी, बार-बार ट्वीट कर रहे सी, ते उस नूं लैके ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ट्वीट किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं टैग करके ट्वीट किया है, लिखा है कि मोस्ट वेलकम, प्लीज डू योर बेस्ट, मोस्ट वेलकम, कृपा करके अपनी पूरी कोशिश करो। तो जिथे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि किते ना किते इसके तार नवजोत सिंह सिद्धू ते जोड़े जा सकते हैं, तो उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं टैग करके ट्वीट किया है। दरअसल पूरा मामला की है तुहानूं दस दें। दरअसल कांग्रेस आगू नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी विजिलेंस की रडार ते आ गए ने। सूत्रां के हवाले दे नाल पुख्ता खबर है कि विजिलेंस करप्शन के एंगल तो जांच कर रही है ते ये बेनियमियां सिद्धू के लोकल बॉडीज मंत्री होण दे वेले, उन्हां दे कार्यकाल वेले दियां ने। तुहानूं तफसील च इस रिपोर्ट च समझाउने। सरकार के खिलाफ हमलावर सिद्धू के करीबियां ते विजिलेंस शिकंजा कसन की तैयारी च है। न्यूज़ 18 के कोल सूत्रां के हवाले तो पुख्ता जानकारी है कि कैप्टन सरकार नवजोत सिंह सिद्धू के लोकल बॉडी मंत्री रहंदे होए कुछ कथित बेनेमियां की तफ्तीश कर रही है। इस च लैंड तो लैके प्रोजेक्टां नूं दित्तियां गईयां मंजूरियां तक शामिल ने। जांच के घेरे च सीधे तौर ते तां सिद्धू शामिल नहीं, पर उन्हां दे करीबियां दे जरिए कड़ियां जोड़न की कोशिश जरूर हो रही है। रडार ते सिद्धू फैमिली दे जो करीबी ने उन्हां च रुपिंदर सिंह उर्फ बनी सिद्धू, गौरव वासुदेव, राजीव कुमार, गिरीश, जसमीत सोढी अते अंगद सिंह सोही शामिल ने। इन्हां दी भूमिका ते जाइए उस तो पहला जिन्ना कथित गड़बड़ियां दा हवाला दे के विजिलेंस तफ्तीश अगे वधा रही है वो भी जान लेंदे आ। जीरकपुर, डेरा बसी ते नया गांव च लैंड डील नाल जुड़े मामले ने, जिन्हां च नियमां दे खिलाफ जरूरी मंजूरियां देण अते मंजूरियां दे लई पैसे दे गलत ढंग नाल लैण देण दा इल्जाम है। इसे तरह जीरकपुर इलाके च कमर्शियल प्रोजेक्ट दे लई जरूरी प्रक्रियावां दी अनदेखी अते हर पद्धर ते पैसे दा गलत लैण देण दा इल्जाम है। जीरकपुर दे बाद सब तो ज्यादा नजर अमृतसर च है, जिथे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे कुछ टेंडर रडार ते ने, खास करके विक्री दे लई बने बूथ नूं किराए ते दे देना। इल्जाम है कि दोहां बूथां नूं बाजार तो घट रेट ते किराए ते दे दिता गया।
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਚਹੇਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਣੀ ਸਿੱਧੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ OSD, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ CLU ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਸਿੱਧੂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਾਠ-ਗਾਂਠ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ PA ਗੌਰਵ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਣੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਗੌਰਵ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਗੌਰਵ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਅ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ PA ਗਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੌਰਵ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ, ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਨੇ ਔਰ OSD ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ OSD ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ OSD ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ OSD ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ OSD ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਐਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ
ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ ਨਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ, ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਨੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਮਸਾਨ ਚੱਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਪਿੰਦਰ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ,
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲੈਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਠੋਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਨਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਪਾਉਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ, ਇਹ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੈਸਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤੰਭ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜੰਪ ਟੂ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰਿਪੋਰਟਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ ਉਹਦਾ ਕਮਬੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪੂਰੀ, ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਪਲਟਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਮਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਡੀਸੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਡੌਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ? ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਰੱਖਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗਰੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਰਿਵੋਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਰਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲ ਹਰ ਪੈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਔਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਾਈਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਜੀਮ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ, ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਯੋਰ ਬੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ 26 ਏਕੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।